बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको रसूलपुर बलिया में वाक़या 50 जानवरों के डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ। भैंसों के इस डेयरी फार्म को 2 भाई खुरम शहजाद और बिलाल गुज्जर साहब रन कर रहे हैं। तो चलिए पहले इनका डेयरी फार्म देख लीजिए और उसके बाद फिर हम इन दोनों भाइयों से बारी बारी बातचीत करेंगे डेयरी फार्म की फ़िज़िबिलिटी के हवाले से, बफलो फार्मिंग बिज़नेस की कामयाबी के हवाले से कि इसमें कितने अखराजात आ रहे हैं, कितना मुनाफा हो रहा है और आजकल ये बिज़नेस कैसा चल रहा है। हम इनसे इनके शेड के बारे में मालूमात लेंगे, जानवरों के चारे के बारे में मालूमात लेंगे, हम इनसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज पूछेंगे और भी बहुत सारी मुफीद बातें जो किसी भी फार्मर के साथ पेश आ सकती हैं। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह याद दहानी करवाता चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप फार्मिंग से मुतल्लिक़ नित नई अमली मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो चले प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? अल्लाह दा करम है। भाईजान की ना ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम रमशदान। तुम शहजाद भाई अपना ਜਿਹੜਾ डेयरी फार्म कितने रखा है? रसूलपुर भलिया। रसूलपुर भलिया किन्ने के जानवर रखे गए? है ने को 60-70। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ? ये नस्लां रलियां मिले ये ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ज़्यादा चीता वतनी साहीवाल। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। थोड़े आ मिले ये करासी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਜਿੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? नीली रावी इत्थे कोई नहीं है। ਅੱਛਾ ते काड़ा। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? आहो काड़ा हो गया, बूरा हो गया। ਠੀਕ ਹੈ। इधर दियां सैर दियां मझां ने। ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ? नहीं असीं उथों व्यापारी लियाउंदे ने, असीं अग्गों खरीददे। ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਆਇਆ? सियालकोट अड्डे जा। ਕਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ? वो पता नहीं चीचा वतनों भी लियाउंदे ने, वो सारे थां लियाउंदे ने। ਠੀਕ ਹੈ अगों सा लैनियां हुंदियां ने, पिछे जांदे नहीं लैन। ਠੀਕ ਹੈ। ना साढ़े कोल एड्डा टाइम हुंदा। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ? पछाण इंजी हो जाती है, बस जो वेखीए तो की पछाण च आ जाता सारी उम्र है काम किया। ठीक है। तो मोटिया मोटिया 2-4 निशानियां दसोगे ताकि पता चल जाए देखने वाले कि चंगी मझ दी निशानी ये ही हुंदी है, मैं चंगी आपे ही पई दूरों ही लभदी। ठीक है। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਥਣ ਵਾਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਣ ਛਣ ਮੁੱਠੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੂਈ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ 2.5 2 3 ਤਿਕਰਾਂ 4 ਤਿਕਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ ਹੋਏ, ਪੈਲੀ ਹੋਏ, ਢੇਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੀਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ 200 250 ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, 300 ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਆਹੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਰਾ ਕੇ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੜਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ 40-50 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਕੋਈ 5-7 ਮਣ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਾਂ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ 5 ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਸਵੇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਹੋ ਸਵੇਰੇ ਗਰਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੂੜੀ ਦਾ? ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਭਾਈ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, 3 ਲਾ ਲਓ। 40-50 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ? ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੂਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸੁੱਟੂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਚੋਕਰ। ਚੋਖਾ।
ਸੂਈਆਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ 40-50 ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਚੋਖਰ ਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਨ ਕੋ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ। ਸਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, 2 ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪੀ ਬੀਜੇ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਜੇ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਗੁੜ ਗੰਡੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ? ਵਸਾਰ ਦੁੱਧ ਥਣਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਸਾਰ ਦੇਵੋ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਓ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਬਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਉਂਝ ਗੁੜ ਗੰਡੇ ਦਿਓ, ਟੱਕ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਬਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਗੁੜ ਗੰਡੇ, ਇਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ? ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਕਿੰਨੀ ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਾ? ਇਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-150 ਡੰਗਰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਛੱਤਿਆ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਤ ਸਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ। ਸਾਰੀ 2 ਕਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦਾ? ਦੱਸ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਵਸਣ ਕਨਾਲ ਥਾਂ 1.5 ਕਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਬਈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਾਲ ਗੁੱਜਰ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਤਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬੂਰੇ ਦਾ, ਤਾਂਦਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਮੱਝਾਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੱਝ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਕੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਚੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਖਰੀਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੀ। 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੱਝ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੱਝ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਡੇਅਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਇਹ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? 68 ਰੁਪਏ। 60 ਰੁਪਏ? 68। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਮਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਤੂੜੀ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 350-400 ਦੀ ਮਣ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦਾ ਮਣ ਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੂੜੀ ਤੁਰ ਕੇ 1650 ਤੱਕ ਤੁਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਦਾ ਤੋੜਾ 1500 ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਤਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆ ਦੇਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸੂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣਾ ਛੱਡ ਦੇ? ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦਿਓ, ਗੁੜ ਛੋੜੋ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇਲ ਔਰ ਗੁੜ ਤੇਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਸ਼ਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਿਪ ਪੈ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਫਰਜ਼ੋ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ? ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ
तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।